اور مسلمانوں نے شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر جب ملک کو آزاد کرا رہے تھے تو سوال یہ نہیں تھا کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہوگا، یہ ملک ہندوؤں کا ہوگا۔ میں وہ تاریخ کے اوراق آپ کو پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں جن میں واضح الفاظ میں یہ درج ہے، اور اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اور پھر کوئی آپ سے سوال کرے کہ تمہیں تمہارا ملک مل چکا ہے تو اسے آپ جواب دے سکیں کہ انگریزوں کی جنگ، کانگریس میں سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگریزوں سے جنگ لڑنے کے لیے جس جماعت کو قائم کیا گیا تھا وہ کانگریس تھی، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ کیا ضرورت تھی 1901 میں ہندو مہاسبھا قائم کرنے کی؟ آزادی سے 47 برس قبل وہ ذہنیت اس ملک میں جنم لے چکی تھی، وہ ذہنیت پیدا ہو چکی تھی جو ایک فرقہ وارانہ سوچ پر مبنی تھی، جو ہندوستان کو امن کا گہوارہ نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، جو ہندوستان کو ہندو اور مسلمانوں کی محبت کے لیے جانے جانا والا ملک قرار نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک مخصوص تنگ ذہنیت کے لوگوں نے ہندو مہاسبھا کا قیام کیا تھا 1901 میں، اور جب اس کے 6 ایڈیویشن ہو چکے تھے تب 1906 میں مسلم لیگ کا جنم ہوا تھا۔ یہ رد عمل تھا ہندو مہاسبھا کے جواب میں مسلم لیگ کا جنم۔ میں کنڈیم کرتا ہوں اس سوچ کو بھی جس نے ہندو مہاسبھا کو جنم دیا، میں کنڈیم کرتا ہوں اس سوچ کو بھی جس نے مسلم لیگ کو جنم دیا، مگر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو 1901 میں ہندو مہاسبھا بنی تھی اور جو 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، دونوں کا منصوبہ ایک تھا، دونوں کی ذہنیت ایک تھی۔ 14 اگست کو جب یہ طے ہو گیا کہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہے، جب یہ طے ہو گیا کہ ملک کو چلنا ہے ڈیموکریٹک پیٹرن پر، جمہوری قدروں پر، جہاں ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ اس ملک پر حکومت کون کرے گا، اسی وقت آزادی کے مسیحا موہن داس کرم چند گاندھی کے کانوں تک آواز پہنچی کہ 3 لوگ ہیں جو اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، سردار پٹیل اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، محمد علی جناح بھی اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تینوں بیرسٹر ہیں، تینوں بہترین انگریزی جانتے ہیں، تینوں بہترین مقرر ہیں، تینوں انگریزوں کے نزدیک ہیں، تینوں کا عوام پر اچھا اثر ہے۔ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کسے ہندوستان کا وزیر اعظم منتخب کیا جائے۔ تاریخ کے اوراق پڑھ کر سنا رہا ہوں، موہن داس کرم چند گاندھی نے اسی وقت منسوخ کیا سردار پٹیل کا نام اور کہا پنڈت جواہر لال نہرو اور محمد علی جناح باری باری سے اس ملک پر حکومت کر لیں۔ اگر یہ فیصلہ منظور ہوتا تینوں کو، یہ ملک نہیں بٹتا، فیصلہ نامنظور تھا۔ ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ایک ایسی دعوے داری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو اس ملک کو انگریزوں نے حاصل کیا تھا مغلیہ خاندان سے، اگر مغلیہ دور ختم ہونے کے بعد انگریزوں کے پاس یہ حکومت پہنچی اور انگریزوں کے بعد پھر ایک بار کسی مسلمان کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ خواب ہی بنا رہا۔ اس لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر ہمیشہ کے لیے صرف محمد علی جناح کی نہیں مسلمانوں کی دعوے داری کو ختم کیا گیا تھا۔
یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر میں آج یدورپا اس ریاست پر حکومت کر رہے ہیں، ورنہ یہ زمین ٹیپو سلطان کی تھی جس نے انگریزوں سے اس ملک کو حاصل کرنے کی داغ ڈالی تھی۔ یہی وہ خواب تھا سردار پٹیل کا، یہی خواب تھا 1901 میں جنم لینے والی مہاسبھا کا، یہی وہ ذہنیت تھی جس نے اس ملک کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، یہی وہ منصوبہ تھا جس نے مسلمانوں کو تقسیم وطن کا داغدار قرار دیا، ذمہ دار قرار دیا۔ میں بآواز بلند یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زمین پر ہندوستان کا مسلمان وہ واحد قوم ہے جسے اپنی پسند سے اپنے ملک کا انتخاب کرنے کا موقع ملا، جو جس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس کا شہری کہلاتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مسلمان کے پاس یہ موقع تھا، چاہتا تو محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان میں شفٹ ہو جاتا، منتقل ہو جاتا، چاہتا تو فیصلہ کر لیتا ہندوستان میں رہ جانے کا۔ ہم نے سیکولرزم پر بھروسہ کیا، ہم نے پاکستان کے مقابلے ہندوستان پر فوقیت دی، ہم نے محمد علی جناح کا نہیں پنڈت جواہر لال نہرو کا انتخاب کیا۔ آج بھی جسے 54% ووٹ ملتے ہیں اس کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے، جسے 49% ووٹ ملتے ہیں اس کی رائے کو رد کر دیا جاتا ہے۔ دستور کے مطابق، الیکشن پالیسی کے مطابق اگر 51% مسلمانوں نے اس وقت بھی ہندوستان میں رہ جانے کا فیصلہ کیا تو ان کا ووٹ ہندوستان کے حق میں تھا، پاکستان کے حق میں نہیں۔ ہندوستان ان کا ملک ہے، وہ برابر کے شہری ہیں، کسی کو یہ خاص نہیں۔ دراصل یہ سازش تھی، یہ چال تھی تاکہ مسلمان سر جھکا کر رہیں، ہمیشہ احساس جرم میں رہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا ملک مل چکا ہے، ہمیں اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری رہنا قبول ہے، تو سر جھکا کر رہے۔ عزیز برنی نے کچھ نہیں کیا، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ سچائی کو سامنے رکھا کہ نہیں، ملک کی تقسیم کی وجہ مسلمان نہیں، تمہاری سیاست ہے۔ ہندوستان میں دہشت گردی سے جوڑا گیا کشمیر کو، ایک سوچی سمجھی سازش، ایک منصوبہ بندی کے تحت۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج شموگا کی زمین پر کھڑے ہو کر پھر کہہ رہا ہوں، میرے جو ساتھی دوست یہاں تشریف فرما ہے، قلم بند کر لیں میرے جملے کو، ریکارڈ کر لیں اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے لیے۔ ہندوستان کی زمین پر ہندوستان سے محبت کرنے والا اگر سب سے زیادہ کوئی شہری ہے تو وہ کشمیری ہے، وہ کشمیری ہے۔ پھر میں حوالہ پیش کروں گا تاریخ کا۔ جس وقت ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا، کشمیر اس وقت بھی سرحدی صوبہ تھا، مسلمانوں کی اکثریت وہاں رہتی تھی، تقسیم کی بنیاد تھی 2 قومی نظریہ، ہندوؤں کے لیے الگ ملک، مسلمانوں کے لیے الگ ملک۔ اگر یہی سچ تھا تو سرحدی صوبہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس کے پاس موقع تھا اسی وقت یہ فیصلہ کر لینے کا کہ یا تو پاکستان میں شمولیت اختیار کر لے یا اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کی ڈیمانڈ کو تسلیم کرا لے۔ اگر اس نے پاکستان کے ساتھ اگر جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ایک الگ ریاست کے طور پر آزاد ملک کی حیثیت کو اسی دن تسلیم نہیں کرایا تو اسے اعتبار تھا ہندوستان پر، اسے پسند تھا ہندوستان، وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ ہندوستان کشمیر کے عوام کی دفاع کی ذمہ داری قبول کرے گا۔
फॉरेन पॉलिसी के मामले में हिंदुस्तान के दस्तूर को तस्लीम किया जाएगा, सिक्का हिंदुस्तान का चलेगा, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा और सदर रियासत का दर्जा गवर्नर के पास होगा। महाराजा हरि सिंह जो उस वक्त वहां के सदर रियासत तय किए गए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हिंदुस्तान की तारीख में कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर कबूल किया गया। ये वही महाराजा हरि सिंह थे जो कश्मीर अक्सरियती मुसलमानों की रियासत थी, उस पर हुकूमत कर रहे थे और 1936 में उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था। इसके बावजूद 1947 में हरि सिंह को बर्दाश्त करना पसंद किया ताकि हिंदुस्तान के साथ रह सके। मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद नहीं किया। और भी अगर सबूत चाहिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब उठाकर पढ़े, इंडिया विंस फ्रीडम, जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहले वजीर तालीम थे और उस वक्त जब सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि तक़सीम वतन का दौर वो दौर था जब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के पंजाब से आने वाली रेलगाड़ियों में हिंदुओं की लाशें होती थी और दिल्ली की गलियों में मुसलमानों को कुत्ते और बिल्लियों की तरह काट कर फेंक दिया गया। कोई तारीख बताए क्या 1947 में उसी तरह कश्मीरी पंडितों और डोगराओं का कत्ल किया गया जिस तरह दिलेशान हो। 15 अगस्त 1947 तक़सीम वतन के वाक़यात को दर्ज किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। कोई तारीख नहीं बताती कि अक्सरियती मुसलमानों का सूबा उस वक्त इस तरह के कत्ल गारतगरी में मुलव्वस था। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी डोगरा महफूज रहे जब हिंदुस्तान में खून के दरिया बहाए जा रहे। एक और दौर देखा हिंदुस्तान की आंखों ने 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फिर एक बार मुल्क दो कौमी नजरिए में बटा नजर आया। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे की खून के प्यासे नजर आने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर फिरका वाराना फसादात हुए। बताएं क्या कश्मीर में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी हिंदुओं का उसी तरह कत्ल किया गया? अगर नहीं तो फिर किस बुनियाद पर हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, अलग की पसंद कहते हैं? मैं एक मिसाल के जरिए अपनी बात वाज़ेह करना चाहूंगा। आज हमने कश्मीर के नौजवानों को दहशत गर्दाते हैं। जब तक हम कहते रहेंगे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, मसला हल नहीं होगा। जब हम कहेंगे कश्मीरी हमारा है, कश्मीरी हमारा है, सिर्फ जमीन ही नहीं इस जमीन पर रहने वाला हमारा है, मसला हल होगा। जिस तरह हमने कश्मीर को एक साजिश के तहत दहशतगर्द डिक्लेयर किया, ये एक मंसूबाबंद साजिश है ताकि मुसलमानों के चेहरे को दहशतगर्द का चेहरा बनाकर पेश किया जाए, मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों को अलहदगी पसंद ज़हनियत से जोड़ा जाए। ठीक वही हिकमत अमली जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अपना रहा है। CIA जिसे दुनिया के चप्पे चप्पे में होने वाले वाकयात का इल्म रहता है, उसके अपने मुल्क में इतनी बड़ी दहशतगर्दाना साजिश रची जा रही थी जिसमें कई हजार लोगों की हलाकतें मुमकिन थी। जिस दहशतगर्दाना हमले के बाद
अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया के सामने मजलूम बनाकर पेश करने के लिए मजबूर होने जा रहा था। जिस साजिशा हादसे के महज 10 मिनट के अंदर पूरे मुल्क को इल्म हो जाता है, उसका कोई इल्म नहीं था। CIA को उसकी कोई जानकारी नहीं थी अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश को। आज जो लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, अमेरिका और इजराइल से 9/11 के ताल्लुक से आने वाली खबरों को, तज्जियात को, रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने अपने कॉलम में 9/11 का सच उन्वान से रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में 1 महीने तक मुतवातिर शाया किया। आज भी मेरी वेबसाइट azizbarni.com पर ये तमाम किताबें और ये तमाम औराक पढ़े जा सकते हैं। चंद जुमलों में, चंद मिनटों में मैं इस वाक़े को सामने रखना चाहता हूं, इसलिए कि हमारे 2 मुल्क तबाह हो चुके हैं इस 9/11 के हमले के बाद, और तीसरा मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। मिस्र, लीबिया, बहरीन अमेरिकी शिकंजे में जा रहे हैं। ईरान को तबाह बर्बाद करने की साजिशें मुसलसल जारी हैं। सीरिया की गुलामी उन्हें दरकार है। जॉर्डन को उन्होंने एक अमेरिकन कॉलोनी की शक्ल में ढाल दिया है। इसलिए मुझे जरूरी लगता है कि मैं 9/11 के वाक़े पर रोशनी डालूं और आपको गोशगुजार कर दूं कि वर्ल्ड ट्रेड टावर की ये इमारतें, मैंने अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के शहर मैनहट्टन में खुद उस मकाम पर जाकर देखा है जहां ये 2 इमारतें थी। 1 किलोमीटर के दायरे में 50 उतनी ही बुलंद इमारतें आज भी वहां मौजूद हैं। ये माइक मेरे सामने है। मैं फिर एक मिसाल के तौर पर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर कोई चीज इधर इस माइक से टकराए तो माइक इधर गिरेगा, अगर बाईं जानिब से कोई चीज टकराए तो ये दाईं तरफ गिरेगा। हमने टेलीविजन चैनल्स पर देखा वर्ल्ड ट्रेड टावर्स की इमारतों को जमीन में धंसते हुए। ऐसा तभी होता है जब किन्हीं इमारतों को बारूद लगाकर ऊपर से नीचे, चाहे वो पहाड़ हो या इमारतें हों, खत्म करना होता है। अब मैं उन वाक़यात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आखिर क्यों ये इमारतें तैयारों के टकराने से अगर तबाह होती तो आसपास की इमारतों पर मलबा गिरता और वो भी तबाही की शिकार हो जाती। तैयारों के टकराने के बाद ये जमीन दोज क्यों हो गई? जॉर्ज वॉकर बुश के दोस्त लैरी सिल्वरस्टीन ने महज 90 दिन पहले 90 साल की लीज पर इन दोनों इमारतों को हासिल किया था। इसकी 88वीं मंजिल पर लैरी सिल्वरस्टीन का अपना दफ्तर था। 9/11 2001 को सुबह 10 बजे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसे अपने डिपार्टमेंट की एक मीटिंग लेने थे। ऐन वक्त पर मीटिंग मंसूख की गई, वजह बताई गई, दांतों में दर्द है, दांतों के डॉक्टर को दिखाना है। हम मान लेते हैं लैरी सिल्वरस्टीन के दांतों में जरूर दर्द रहा होगा, मगर 3000 से ज्यादा यहूदी जो उन्हीं इमारतों में काम करते थे, क्या उन सबके भी एक साथ दांतों में दर्द था? आखिर क्या बिन लादेन ने उन सबको भी इत्तला दे दी थी कि मैं इन पर हमला करने जा रहा हूं? यहूदियों, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हो, मैं आपकी जान लेना नहीं चाहता हूं, अज़राए करम आज आप ड्यूटी पर मत आइए। अमेरिकी हुकूमत को जवाब देना होगा। हिंदुस्तान के अंदर बिजली का चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अमेरिका में चंद मिनटों के लिए भी बिजली का चले जाना बहुत बड़ी बात होती है।
9/11/2001 से पहले कई घंटों के लिए इन इमारतों की बिजली गुम हो गई। वजह दरियाफ्त की गई, क्यों? जवाब दिया गया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग को दुरुस्त करना था। कर्नाटक वो सूबा है जिसे टेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए हिंदुस्तान में हम पहले मकाम पर रखते हैं। हमारे नौजवान अच्छी तरह जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को दुरुस्त करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मुनक़ते करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मान लिया इत्तेफाक रहा होगा, आपके यहाँ बिजली चली गई होगी, आप टेक्नोलॉजी में हमारे बेंगलोर और कर्नाटक की तरह अभी वो मकाम हासिल नहीं कर पाए होंगे, आप अभी भी देहातों जैसी जिंदगी जी रहे होंगे, मगर फिर भी एक सवाल आपसे है कि वो डॉग स्क्वाड, वो जासूस कुत्ते जो लिफ्ट के बाहर इसलिए तैनात रहते थे कि कोई आतिशगीर मादा लेकर इमारत में दाखिल न हो जाए, एक हफ्ते पहले उन्हें क्यों हटा लिया? क्या उन पर भी लादेन का हुक्म चलता था? क्या अल-कायदा की निगरानी इन कुत्तों पर भी थी? आपको ये जवाब देना होगा। फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि तैयारी तो बालाई मंजिलों पे टकराए थे, उसी वक्त बेसमेंट में चिंगारियां क्यों देखी गई? ये इमारतें जमीन को छू हो गई, आसपास ये मलबा छिटकना चाहिए था। दरअसल वजह ये नहीं थी। जिस तरह शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पहले आपने 3000 अपने मुल्क के लोगों की जान ली ताकि आप इस्लाम से पूरे दुनिया के सामने दहशत गर्दी से जोड़ सके, मुसलमानों के मुल्कों को तबाह कर सके, उन पर हुकूमत कर सके, उनके तेल की दौलत पर कब्जा कर सके। अगर मुझे आज ही शाम की फ्लाइट से वापस नहीं लौटना होता तो मैं तफसील पर और ज्यादा आपकी तवज्जो करता। दरअसल 1991 काहिरा में वर्ल्ड अरब लीग कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए सद्दाम हुसैन ने कहा था, अगर हम अरब मुत्तहिद हो जाएं, हमारी जमीन पर मिलने वाले पेट्रोल को परवरदिगार आलम का अतिया तस्लीम कर लें, इसे औरतों की मंडियां लगाने पर खर्च न करें, इसे अपने अय्याशी के लिए इस्तेमाल न करें, अगर हम अपने पेट्रोल पर उसी तरह हक रखें जिस तरह एक किसान को अपने गल्ले पर हक होता है, किसान की मर्जी होती है कि वो अपना गल्ला किससे फरोख्त करे, किस सिक्के में फरोख्त करे, हमें ये हक हासिल होना चाहिए हम अपना पेट्रोल किसे बेचें। हमें यह हक हासिल होना चाहिए कि हम पेट्रोल को दीनार में बेचेंगे, डॉलर में बेचेंगे, पाउंड में बेचेंगे।